Students, all of you welcome to science class. In this class we are going to discuss complex tissue. Last class we have to discuss a simple tissue. It's a homogeneous tissue. They are structurally and functionally similar. There are three types: parenchyma, collenchyma and sclerenchyma. Now we are going to discuss complex tissue. Complex அப்படின்னா கூட்டு திசுக்கள். Complex tissue are made up of more than one type of cells that work together as a unit. இதில் பார்த்தோன்னா ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட பல வகை செல்களான they are more than one type of cells, they are work together as a unit. All the cells they are similar functions. That means structurally dissimilar and functionally similar. அதாவது அதனுடைய ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் வந்து டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும், functions வந்து similar. That is called complex tissue. This complex tissue or consists of parenchyma and sclerenchyma cells only and absence of collenchyma cells. In this complex tissue there is no collenchyma cells. What is the example of complex tissue? First one is called xylem, another one is called phloem. We will discuss one by one. First we are going to discuss xylem. Xylemனா உங்களுக்கு என்ன ஞாபகம் வரும் பார்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா, பிளான்ஸில் ஒரு வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ரோல் வந்து xylem is a conducting tissue which conducts water, mineral nutrients upward from root to leaves. xylemங்கிறது ஒரு கண்டக்டிங் டிஷ்யூனா கடத்தும் திசுக்கள். எதை வந்து கண்டக்ட் பண்ணணும்னா டு கண்டக்ட்ஸ் வாட்டர், நீர் மற்றும் மினரல் நியூட்ரியன்ஸ், தாது உப்புக்களை வந்து கடத்தக்கூடியது. எதுலேருந்து? ஃப்ரம் ரூட் டு லீவ்ஸ் ஆர் வேரியஸ் பார்ட் ஆஃப் த பாடி. ஸோ திஸ் இஸ் த மெயின் இம்பார்ட்டன்ட் ரோல் டு கண்டக்ட் வாட்டர் அண்ட் மினரல் நியூட்ரியன்ஸ் upward from root to leaves. Then another function of xylem is a mechanical support to the plant body. ஸோ தாவரங்களுக்கு வந்து பார்த்தோன்னா உறுதியை அளிக்கக்கூடியது என்னென்னா இந்த xylem. ஒன் இஸ் கால்டு கண்டக்ட் வாட்டர் அண்ட் மினரல் நியூட்ரியன்ஸ், another ஒன் இஸ் கால்ட் மெக்கானிக்கல் சப்போர்ட் அப்படிங்கிறது உறுதி அளிக்கக்கூடியது, தாவரங்களுக்கு வந்து வலிமை அளிக்கக்கூடிய ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் ஃபங்க்ஷன்ஸ் தான் இந்த xylத்தோட ஃபங்க்ஷன்ஸு. ஸோ தீஸ் ஆர் த longitudinal அண்டு transverse section of xylem. ஸோ அதை நம்ம ஒன் பை ஒன்னாக டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். There are 4 types of xylem. Namely, xylத்தில் 4 elements இருக்குது. What are the elements present in xylem? First one is called xylem tracheids, second one is called xylem fibers, third one is called xylem vessels, then fourth one is called xylem parenchyma. There are 4 important types. Again, xylem tracheids, xylem fibers, xylem vessels, then finally xylem parenchyma. We will discuss one by one. First we are going to discuss xylem tracheids. Xylem tracheids, these are elongated or tube-like dead cells with hard, thick and lignified walls. So இந்த xylem vessel எடுத்துக்கிட்டோம்னா, this is the structure of xylem tracheids. These are elongated means நீளமாக இருக்கும், என்ன நீளமானது. or tube like structure. tube லைக்னா some of the plants பார்த்தோன்னா ஒரு டியூப், ஒரு குழாய் போன்று காணப்படக்கூடிய ஒரு இம்பார்ட்டண்ட் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் தான் அதில் இருக்குது. தே ஆர் டெட் செல்ஸ். xylem tracheids அப்படிங்கிறது என்னென்னா ஒரு இறந்த செல்கள். ஏன்னா there is no protoplasm. அதை நம்ம பார்ப்போம். ஸோ டெட் செல்ஸ் வித் ஹார்ட், இதனுடைய செல் வால் பார்த்துக்கிட்டோம்னா வெரி ஹார்ட் அண்டு திக், நல்ல தடிமனாக இருக்கக்கூடியது, உறுதியாக நல்ல தடிமனாக இருக்கக்கூடியது. பிகாஸ் ஒய் வி கால் இட் பிகாஸ் தி செல் வால் இஸ் மேட் அப் ஆஃப் ஏ லிக்னின். செல் வால் வந்து கடினமாகவும் உறுதியாகவும் இருக்கிறதுக்கு மிக முக்கியமான ரீசன் என்னென்னா தி செல் வால் மேட் அப் ஆஃப் லிக்னின். இந்த xylemோட ட்ரக்கீஸ் வந்து லிக்னினால் ஆனது. இட்ஸ் a dead cells. Don't forget xylem tracheids is a dead cells. Their ends are tapering, blunt or sisal like and divide of protoplasm. ஸோ இந்த ட்ரக்கீஸ் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா பிளான்ஸில் பார்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா, ஸோ அதனுடைய எண்டு, அதனுடைய முனைப்பகுதி எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா டேப்பரிங். வாட் இஸ் த மீனிங் ஆஃப் டேப்பரிங்? டேப்பரிங் அப்படிங்கிறது என்னென்னா அதனுடைய எண்டு பார்த்தோன்னா ஷார்ப்பாக இருக்கும். போத் த எண்ட்ஸ் ஆர் வெரி ஷார்ப் இன் நேச்சர். தென் பிளண்ட் மீன்ஸ் பார்த்தோன்னா அதனுடைய முனைப்பகுதி பார்த்தோன்னா மழுங்கி காணப்படும், ஷார்ப்பாக இல்லாமல் ஸோ மழுங்கி காணப்படும். தட் இஸ் கால்ட் த பிளண்ட் இன் நேச்சர். சீசல் லைக் மீன்ஸு நம்ம வீட்டில் வந்து பார்த்தோன்னா செவுரை உடைக்கிறதுக்கு உளி வச்சுருப்பாங்களா, இந்த உளியோட முனை அந்த முனை மாதிரி இருக்கும்.
that is called Z cell like, and a divide of protoplast, there is no protoplast. அதனால தான் சைலம் ட்ரெக்கிஸ்ங்கிறது டெட் செல்ஸ் அப்படிங்கிறோம். இதில் வந்து புரோட்டோபிளாஸ் கிடையாது, ஏன்னா புரோட்டோபிளாஸ் இஸ் a living part of cells. Then they have a large lumen without any content. ஸோ லியூமன்கிறது செல்லர். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதான் ட்ரக்கிஸோட ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் அப்படின்னா, ஸோ இந்த வாலுக்கும் இந்த வாலுக்கும் இடைப்பட்ட இந்த கேப்பை தான் நம்ம லியூமன்கிறோம். அந்த லியூமன்ஸில் தேர் இஸ் நோ கண்டென்ட், எந்த பொருளும் இருக்காது. ஸோ இதுக்கு முன்னாடி நம்ம பார்த்துருப்போம் ஸ்க்ளீரன் கேமால் பார்த்தோன்னா, ஸ்க்ளீரைஸில் பார்த்தோன்னா லியூமன்ஸ் இருக்கும், அதில் கண்டென்ட் ஃபில்லப்பாக இருக்கும், வால் மெட்டீரியல்ஸ் அப்படின்னா. ஆனால் இந்த கேஸில் பார்த்தோன்னா தெர் இஸ் நோ கண்டென்ட், வித்தவுட் எனி கண்டென்ட், லார்ஜ் லூமன். இப்போ ஒரு பெரிய செல் அரே வந்து இந்த ட்ரக்கீஸில் இருக்கும். தேர் ஃபங்க்ஷன் இஸ் ஏ கண்டக்ஷன் ஆஃப் வாட்டர் அண்ட் ப்ரொவைடிங் மெக்கானிக்கல் சப்போர்ட். அப்போ இந்த பிளான்ட்டோட ட்ரக்கீஸோட ஃபங்க்ஷன்ஸ் என்னென்னா கண்டக்ஷன் ஆஃப் வாட்டர், நீரை வந்து கடத்தக்கூடியது, அண்ட் ஆல்சோ மெக்கானிக்கல் சப்போர்ட் டு த பிளான்ட், தாவரங்களுக்கு வந்து உறுதி அளிக்கக்கூடியது. ஸோ யார் வந்து கண்டக்ட் பண்ணுவான் உங்கள் இதில் பார்த்தோன்னா டீட்டெயில்ஸாக கொடுக்கலாம். அதில் பிட்ஸ் அப்படின்னு ஒரு பிட்ஸ் அப்படிங்கிறது குழிகள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ பார்டர் பிட்ஸ் அப்படின்னு ஒன்று, பார்டர் BORDER பார்டர் பிட்ஸ். பார்டர் பிட்ஸுங்கிறது ஒரு வரம்புடைய குழிகள் இருக்கும். ஸோ இந்த பார்டர் இந்த இருக்குல்ல, இதுதான் பார்டர் பிட்ஸ். ஸோ இது மூலமாக தான் என்ன பண்ணணும்னா டு கண்டக்ட் வாட்டர் அண்ட் மினரல்ஸ் ஃப்ரம் த ரூட் டு த வேரியஸ் பார்ட் ஆஃப் த பாடி. ரூட்ஸில் இருந்து ஸ்டெம் அண்ட் லீவ்ஸ்க்கு வந்து வாட்டர் கண்டக்ட் பண்ணக்கூடியது இந்த பார்டர் பிட்ஸ் தான். அப்போ எந்த பிளான்ஸில் வந்து வாட்டர் கண்டக்ட் பண்ணும், இந்த ட்ரக்கீஸ்ங்கிறது எந்த பிளான்ஸில் இருக்கும்? பிளான்ஸ்லேயே நிறைய கிளாசிஃபிகேஷன்ஸ் இருக்குது, நீங்கள் பார்த்துக்கலாம். ஸோ ஆல்கே, பிரையோஃபைஸ், டெரிடோஃபைஸ், ஜிம்னோஸ்பம்ஸ், ஆஞ்சியோஸ்பம்ஸ், நிறைய பிளான்டோட கிளாசிஃபிகேஷன்ஸ் இருக்குது. பட் இந்த ட்ரக்கீஸ் வந்து என்ன பிளான்ஸில் வாட்டரை வந்து கண்டக்ட் பண்ணும் அப்படின்னு பார்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா, ஸோ ஜிம்னோஸ்பம்ஸ் இந்த பிளான்ட்டில் கண்டக்ட் பண்ணும், ஜிம்னோஸ்பம்ஸ் அண்டு டெரிடோஃபைஸ் இந்த பிளான்ஸில் தான் வாட்டரை கண்டக்ட் பண்ணும். இந்த பிளான்ஸில் தான் இந்த ட்ரக்கீஸ் வந்து ப்ரெசன்ஸாக இருக்கும். உங்களுடைய புக்கில் இல்லை, ஸோ நோட் பண்ணிக்கோங்க. டெரிடோஃபைஸ் அண்டு ஜிம்னோஸ்போம் பிளான்ஸில் தான் இந்த ட்ரக்கீஸ் கண்டக்ட் வாட்டர். ஸோ அண்ட் ப்ரொவைடிங் மெக்கானிக்கல் சப்போர்ட் டு த பிளான்ஸ். சைலம் ட்ரக்கீஸில் பார்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா நிறைய டைப்ஸ் இருக்குது, ஒரு 5 டைப்ஸ் இருக்குது. இதில் வந்து உங்களுக்கு புக்கில் இருக்குது, ஸோ இதில் கொடுத்துருப்பாங்க பாருங்கள். இதில் நிறைய டைப் இருக்குது, பிட்டட் டைப்ஸு, ஸ்கேலரி ஃபார்ம்ஸு, தென் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தோன்னா ஸோ நிறைய டைப்ஸ் இருக்குது. ஸோ அதை பாருங்கள், ஸ்பைரலில் இருக்கும், ஆனுலர் திக்கனிங், ஒவ்வொரு திக்கனிங்ஸ் வந்து இருக்கும், வளையமாக காணப்படும். அந்த ட்ரக்கீஸில் ஒரு 5 டைப்ஸ் இருக்குது. ஸோ இது மூலமாக என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா, ஸோ இந்த வாட்டரை வந்து கண்டக்ட் பண்ணக்கூடியது, வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ இதுதான் சைலம் ட்ரக்கீஸ். அப்போ சைலம் ட்ரக்கீஸில் பார்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா அதனுடைய எண்டு வெரி இம்பார்ட்டன்ட் பார்த்தோன்னா டேப்பரிங்காக இருக்கும் ஆர் பிளண்டாக இருக்கும். ஆனால் தெர் இஸ் நோ பெர்ஃபோரேஷன். இந்த இதில் மிக முக்கியமானது, இந்த சைலம் ட்ரக்கீஸில் துளைகள் கிடையாது. அதனுடைய முனைப்பகுதியில் பார்த்தோன்னா துளைகள் கிடையாது. ஸோ அதுதான் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். அதில் பார்டர் பிட்ஸ் மட்டும்தான் இருக்கும். அது மூலமாக தான் வாட்டரை வந்து டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ண முடியும். என்ன பிளான்ஸ்லனா டெரிடோஃபைட் அண்ட் ஜிம்னோஸ்பம்ஸ். ஸோ நெக்ஸ்ட்டு செகண்ட் ஒன் இஸ் கால்ட் சைலம் ஃபைபர்ஸ். சைலம் ஃபைபர்ஸ்னால் நார்கள். ஸோ அப்போ ஃபைபர்ஸ்னு வந்தாலே அது ஸ்க்ளீரன் கேமாட்டர் செல்ஸ், டெட் செல்ஸ் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு ஞாபகம் வரணும். ஸோ தீஸ் செல்ஸ் ஆர் எலாங்கேட்டட், லிக்னிஃபைடு அண்ட் பாயிண்டட் அட் போத் எண்ட்ஸ். ஸோ ஃபைபர்ஸ்னாலே மோஸ்ட்லி எலாங்கேட்டடாக இருக்கும், நீளமாக இருக்கக்கூடியது. அதில் எதனால் ஆனது, லிக்னினால் ஆனது. த பாயிண்டட் வித் வெரி ஷார்ப், போத் எண்ட்ஸ் வந்து பார்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா வெரி ஷார்ப்பாக இருக்கக்கூடியது. தென் த சைலம் ஃபைபர்ஸ் ப்ரொவைட் மெக்கானிக்கல் சப்போர்ட். டோன்ட் ஃபர்கெட், சைலம் ஃபைபர்ஸ்னாலே மெக்கானிக்கல் சப்போர்ட்ஸ் தான். ஒரு பிளான்ட் வந்து ஒரு வேகமான காற்றில் வந்து முறிந்து விடாமல் இருக்கிறதுக்கு வெரி இம்பார்ட்டன்ட் சைலம் ஃபைபர்ஸ். ஃபைபர்ஸ் வந்து வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ திஸ் சைலம் ஃபைபர்ஸ் ஆர் மேட் அப் ஆஃப் எ சைலம் திசுக்களால் வந்து ஆனது. ஸோ these cells are elongated, lignified and pointed at both ends. So they provide mechanical support. This is a very important function of xylem fibers. Next, third one is very very important, xylem vessels or trachea. xylem vessel, xylem குழாய்கள் சொல்லுவாங்க, குழாய்கள் நம்ம பிவிசி பைப் மாதிரி. ஸோ xylem vessel. அப்போ இதனுடைய ரோல் என்ன பார்ப்போம் பிளான்ஸில். ஸோ தீஸ் ஆர் லாங் சிலிண்ட்ரிக்கல் டியூப் லைக் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் வித் லிக்னிஃபைட் வால்ஸ் அண்ட் வைடு சென்ட்ரல் ஹியூமன். இதில் பார்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா லாங் சிலிண்ட்ரிக்கல், இதுதான் பார்த்தோன்னா டயக்ராம் ஆஃப் xylem vessels. இதில் பார்த்தோன்னா லாங்காக இருக்கும், சிலிண்ட்ரிக்கலாகும், உருளை வடிவில், டியூப் லைக் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ், ஒரு குழாய் போன்ற அமைப்புடையதாக இருக்கக்கூடியது. வித் லிக்னிஃபைடு வால்ஸ், மோஸ்ட்லி பார்த்தோன்னா மேடப் ஆஃப் லிக்னின் வால்ஸ் தான் இருக்கும்.
ஏன்னா கடினமான திக் வால்ஸ் இருக்கும் லிக்னின் வால்ஸு. வைடு லியூமன், இப்போ லியூமன்கிறது வைடாக இருக்கும், நல்லா ப்ராடாக இருக்கும், நல்லா பெரியதாக இருக்கும். இந்த இடத்துல இந்த வால்க்கும் இந்த வால்க்கும் இடையில பார்த்தீங்கன்னா ஸோ லியூமன்ஸ் ப்ரெசன்ஸாக இருக்கக்கூடியது. கம்பேர்டு டு ட்ரக்கீஸ், ஸோ ட்ரக்கீஸில் பார்த்தோன்னா லியூமன்ஸ் வந்து சின்னதாக இருக்கும். எதை கம்பேர் பண்ணும்போது வெசல்ஸை கம்பேர் பண்ணும்போது இட்ஸ் அ வைடு சென்ட்ரல் லியூமன். மையத்தில் பார்த்தோன்னா அந்த லியூமன் பார்த்தோன்னா செல் அரே வந்து பார்த்தோன்னா பெரியதாக இருக்குது. These cells are dead and as this do not have protoplasm. இந்த செல்ஸில் பார்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா protoplasm கிடையாது. வித்தவுட் செல் வால் there is no protoplasm. ஸோ protoplasm வந்து கிடையாது, அதனால் vessels also dead cells. They are arranged in longitudinal series in which the partition walls or transfer walls are perforated and so the entire structures look like a water pipe. ஸோ இது எப்படி அரேஞ்ச் ஆகிருக்கும் அப்படின்னா இந்த xylem vessels பார்த்தோன்னா பிளான்ஸில் எப்படி ஹவு தே ஆர் அரேஞ்சு, எப்படி அரேஞ்ச் ஆகிருக்குன்னா லாஞ்சிடியூடினல் சீரியஸ். லாஞ்சிடியூடினல் சீரியஸ்னால் ஒன்றுக்கு மேலே ஒன்று வந்து அடுக்கடுக்காக இருக்கும், சரிங்களா? இப்போ அடுக்கடுக்காக இருக்கும்போது பார்த்தோன்னா இடையில ஒரு பார்ட்டிஷன் வால்ஸ்னால் ஒரு டிரான்ஸ்ஃபர் வால்ஸ், ஒரு இடையே வந்து ஒரு குறுக்கு சுவர் மாதிரி இருக்குது. திஸ் இஸ் த பார்ட்டிஷன் வால்ஸ். அந்த பார்ட்டிஷன்ஸ் வால்ஸ் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா பெர்ஃபோரேட்டாக இருக்கும். அதனுடைய எண்டில் பார்த்தோன்னா பெர்ஃபோரேஷன் மீன்ஸு துளைகள் இருக்கும். அதில் வந்து நீங்கள் பார்த்துக்கிட்டோன்னா சிம்பிள் பெர்ஃபோரேஷன், மல்டிபிள் பெர்ஃபோரேஷன் நிறைய இருக்குது. ஒரே ஒரு துளைகள் மட்டும் ஒரே இது, இல்லைனா பல துளைகள் ஒரே இது. ஸோ அதில் துளைகளுக்கு அப்போ இந்த சைலம் வெசல்ஸோட மிக முக்கியமானதே என்னென்னா சைலக்குலையில் மிக முக்கியமானது இந்த முனைகளை பார்த்தோன்னா துளைகள் உரையுது. இந்த துளைகளின் வழியாக ஒரு சைலம் வெசல்ஸ்லேருந்து இன்னொரு சைலம் வெசலுக்கு வந்து வந்தோன்னா வாட்டரை வந்து டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ணக்கூடியது. இது எதே மாதிரி இருக்குன்னா லுக்ஸ் லைக் ஏ வாட்டர் பைப். ஒரு வாட்டர் பைப் வழியாக வாட்டர் எப்படி போதோ அதே மாதிரி ஒரு பிளான்ஸுக்கு பார்த்தோன்னா ஒரு வாட்டர் பைப் அப்படிங்கிறத சைலம் வெசல்ஸ் அப்படிங்கிறோம். ஸோ இந்த சைலம் வெசல்ஸோட ஒன்லி ஒன் வே, இது வந்து யூனி டைரக்ஷனல் அப்படிங்க, ஒரே ஒரு வழியாக தான் இருக்கும். ஏன்னா ரூட்ஸ் வழியாக வாட்டரை அப்சர்வ் பண்ணி சைலம் மூலமாக வாட்டரை வந்து டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ணக்கூடிய ரூட்டுலேருந்து ஸ்டெம்ஸ் அண்ட் லீவ்ஸுக்கு. ஸோ எதை டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ணுறது வாட்டர் அண்ட் தெர் இஸ் நோ எண்டு வால்ஸ் பிட்வீன் த செல்ஸுக்கு இடையில் ஒரு எண்டு வால் முனைப்பகுதி வந்து கிடையாது, முனை சுவர்கள் கிடையாது. ஏன்னா அதில் வந்து பார்த்தோன்னா எண்டு வால்ஸ் உண்டு, குறுக்கு சுவர் தான் அதில் முடிஞ்சிடும், தெர் இஸ் நோ போஸ். ஆனால் இதில் வந்து எண்டு வால்ஸே கிடையாது, திக் வால்ஸாக இருக்கும், ஏன்னா லெக்னின்ஸ்னால மேறப்போகிறது. வாட் இஸ் த ஃபங்க்ஷன்? டிரான்ஸ்போர்ட் ஆஃப் வாட்டர் அண்டு மெக்கானிக்கல் ஸ்ட்ரென்த். இதுவும் மெக்கானிக்கல் ஸ்ட்ரென்த் தான். அப்போ ஃபஸ்ட்டு நம்ம ட்ரக்கீஸ் பார்த்தோம், அதுவும் டிரான்ஸ்போர்ட் ஆஃப் வாட்டர் அண்ட் மெக்கானிக்கல் ஸ்ட்ரென்த்து. செகண்ட் ஃபைபர்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட், ஒன்லி மெக்கானிக்கல் ஸ்ட்ரென்த் தான். தேர்டு சைலம் வெசல்ஸ் வாட்டர் அண்டு மெக்கானிக்கல் ஸ்ட்ரென்த்து. அப்போது இந்த சைலம் வெசல்ஸ் பார்த்தோன்னா டிரான்ஸ்போர்ட் ஆஃப் வாட்டர் எந்த பிளான்ஸில் இருக்கும் அப்படின்னா மெயினாக ஆஞ்சியோஸ்பம் பிளான்ஸில். இப்போ எக்ஸாம்பிள் பார்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா ஸோ நீம் ட்ரிங்கோ ட்ரீ, ஸோ எல்லா ட்ரம்ஸ்டிக்ஸ் எந்த ஒரு ட்ரீஸ் எடுத்துக்கிட்டாலும் ஆஞ்சியோஸ்பம் பிளான்ஸில் எந்த ஒரு ட்ரீஸ் எடுத்துக்கிட்டாலும் அதை கட் பண்ணி பார்த்தோன்னா அங்கே என்ன டைப் ஆஃப் டிஷ்யூ வந்து வாட்டரை கண்டக்ட் பண்ணும் அப்படின்னா திஸ் சைலம் வெசல்ஸ். அந்த சைலம் வெசல்ஸில் என்ன இருக்கும்? பெர்ஃபோரேஷன் இருக்கும், மெயினாக பெர்ஃபோரேஷன் துளைகள் வந்து காணப்படும். ஸோ தீஸ் ஆர் சைலம் வெசல்ஸ். நெக்ஸ்ட்டு xylem parenchyma. இந்த xylem parenchyma they are living and thin walled cells. நம்ம 4 டைப்ஸ் பார்த்தோம், அந்த 4ல் ஒன்று தான் லிவிங். parenchymaலே லிவிங் டிஷ்யூ. ஸோ these are living and thin walled cells. The thin walled cells there is no lignin. அப்போ லிக்னின் இல்லை, செல்லோஸ் ஹெமிசெல்லோஸ்னால தான் ஸோ மேரப்பாக இருக்கும், அதனால தான் இதை வெரி வெரி thin walled அப்படிங்கிறோம். Then the main function of xylem parenchyma is store starch and fatty substances. ஸோ மிக முக்கியமானது இதனுடைய மெயின் ரோல் என்ன அப்படின்னா ஸ்டார்ச்சை வந்து ஸ்டோர் பண்ணக்கூடியது. ஸ்டார்ச் நத்திங் பட் கார்போஹைட்ரேட் அண்ட் ஃபேட்டி சப்ஸ்டன்ஸ், கொழுப்பு பொருட்களை சேமித்து வைக்கக்கூடியது தான் இதனுடைய முக்கியமான ஃபங்க்ஷன். எதுனா இந்த xylem parenchyma. Among this 3 typesல xylem parenchyma only a living tissue. The remaining 3 tracheids, vessels and fibers are so dead cells. These are the types of xylem. About the main function of xylem to conduct water and mineral from the root to various part of the body. It is a unidirectional movement. Unidirectional movements-na so rootல இருந்து மட்டும்தான் எங்கே போகும்? ஸ்டெம்ஸுக்கு அண்டு லீவ்ஸுக்கு போகக்கூடியது. ஸோ தட் இஸ் கால்ட் யூனிடைரக்ஷனல் மூமெண்ட்ஸ். ஸோ இந்த கிளாஸில் காம்ப்ளெக்ஸ் டிஷ்யூனா என்னென்னு பார்த்தோம். அதில் அதனுடைய எக்ஸாம்பிள் ஒன்று சைலம் அல்லது ஃப்ளோயம். சைலம் மட்டும் நம்ம ஸோ டீட்டெயிலாக பார்த்துருக்கோம். நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் நம்ம ஃப்ளோயம் பார்க்கணும். தேங்க்யூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ்.